कहिए दाऊद किंग, ओदा बेटा अबशालोम। हालेलुया। और लिखिया कि दाऊद अपनी राजगद्दी ते बहंदा हुंदा सी और की हुंदा सी जदों ने बहना ते जेड़े लोकां ने अपने मसले लेके आउणे और अबशालोम ड्योड़ी ते खड़ा हो जांदा सी रोज तैयार त्यूर होके बाहरले बरांडे च बैठा हुंदा सी या खड़ा हुंदा सी अबशालोम। और जेड़ियां ने भी लोकां ने आउणा ते अबशालोम ने पता की करना, जेड़े लोकां ने अपना मसला लेके आउणा दाऊद कोल और अबशालोम ने बाहर ही खड़ा होना। अबशालोम ने कहना बैठे बैठे ने जेड़े लोग तुरे जा रहे दाऊद आल तुरे जा रहे, अबशालोम ने कहना जे मैं पातशाह हुंदा ना मैं तुहानू वधिया तरीके नाल ट्रीट करदा। सारे कहे हालेलुया। जेड़े भी परसन ने दाऊद तो अपना मसला लेके आउणा ते ड्योड़ी च कौन बैठा हुंदा सी? कौन बैठा हुंदा सी? उन्हें कहना जे मैं पातशाह हुंदा ना ते कल्ला फैसला नहीं तुहाडा करदा, तुहानू चाह पानी भी पिला के भेजदा। हालेलुया। इदां कहंदे 2 साल चलदा रहा। ये 2 सालां दे अंदर उन्हें सारे लोकां दा दिल अपने वल कर लिया। मेरे मगर कहिए सारे लोकां दा दिल अपनी वल कर लिया। उन्हें किने कर लिया? अबशालोम ने। हालेलुया। ते की होया? 2 साल बाद अपने बाप नू क्या दाऊद नू कि मैं बलियां चढ़ाउण जाना, सुख सांद दियां भेंटां चढ़ाउण जाना, मैनू हुक्म दे, इजाजत दे। वो कहंदा जा चलिया जा। असल दे विच अबशालोम ने इस्राएल दे बुजुर्गां नू, इस्राएल दे लोकां नू तैयार कर रखिया सी कि उत्थे जाके इकट्ठे होना आपां और तुरियां वजा देनियां और बुजुर्ग जेड़े मैनू मसा करनगे और मैं गदी दे बच्चे ते बह के किंग बन के आउणा और दाऊद उन्हां नू आपां मार सुटना आपदे प्यो नू ही। हालेलुया। अच्छा होया कि सेम इदां ही होया जिद्दां उन्होंने प्लान किया। अबशालोम नू बुजुर्गां ने मसा करता और तुरियां वजातियां, दाऊद हुणी दौड़ गए जान बचाउण दे चक्कर च। अबशालोम राजा बन गया। पर मैं तुहाडे तो सवाल पुछदा कि इस पूरे वाक्या दे विच किते भी जिक्र आया कि प्रॉफिट ने आके कहा कि तू किंग वा अबशालोम नू? ये पूरे वाक्या दे विच किते भी तुहानू दस्सिया कि परमेश्वर ने अबशालोम नू किंग बनाया? सारा कुछ किने कीता? अबशालोम ने। पर लॉर्ड लोकी देखण डे सी यार अबशालोम सक्सेस हो गया, किंग भी बन गया, जो इन्हें ठाणिया सी वो ये बन गया। तो परमेश्वर इन्वॉल्व है ही नहीं वो सारे दे विच। हालेलुया। राजा बन गया, दाऊद दे उत्ते चढ़ाई करती पूरी सेना लैके कि दाऊद नू मार देना जिथे भी लुकिया होया। और दाऊद दे योद्धे रेडी होए और दाऊद कहना मैं भी तुहाडे नाल लड़न चलूंगा। सारी जनता ने क्या, ओदी प्रजा ने क्या जेड़ी दाऊद दे नाल दौड़ गई सी ओदे नाल ही, वो कहंदे नहीं साडे पातशाह कि असीं मर जांगे तो कोई गल नहीं, पर जे पातशाह तू ही मर गया तो तू तो साडा रहनुमाई करन वाला वा, तू रह इत्थे असीं तेरे लई लड़ांगे। जदों जा रहे आ तो दाऊद कहंदा ओ मेरेओ योद्धिओ मेरा करके अबशालोम ते की करना? दया करना। मैं हैरान हो रहा जो पढ़ रहा कि दाऊद नू पहला ही पता वा कि जितना असीं आ, पर मेरा करके उस बेटे ते अबशालोम ते रहम करना, नू मारियो ना। जदों जंग हुई कहंदे लड़े हो जाके जेड़े थोड़े सी जादियां दे नाल, अबशालोम हुणी जादे सी ते कहंदे ओ जेड़े जादे सी वो हार गए। और अबशालोम गदी दे बच्चे उत्ते बैठा भज्जिया जा रहा, एक बलूत दे दरख्त उत्ते ओदा सिर फस गया और ना जमीन च ते ना आसमान च लटकदा अध विचकाले रह गया और ओड़ी खोती दा बच्चा भज गया। और योआब जेड़ा सेनापति सी दाऊद दा, ओनू दस्सिया गया कि अबशालोम लमकन डिया वा। उन्हें तीर लै ओदे दिल च मार दिते और ओदे योद्धियां ने बाकी दियां ने ओनू वड्ड सुट्टिया और मार दिता। हालेलुया। कल राजा बनिया ते अज मर गया। अच्छा तुहानू अमेजिंग चीज जेड़ी मैं दसनी चाहना, हर इसराइल दा जेड़ा भी राजा बनदा हुंदा सी
ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 18 ਚੈਪਟਰ 2 ਸੈਮੂਅਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਏਡਾ ਕੁ ਪੈਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੇਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, ਕਪੀਤੋਲੋ 8। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਐਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਲਮ ਨੂੰ? ਨੌਲੇਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਲਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨੌਲੇਜ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਰਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਜੋ ਇਲਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਅਹੀਥੋਫਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਹੀਥੋਫਲ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਐਦਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਲਮ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾ? ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਵਚਨ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 23 ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਵਾਓ, ਵਾਟ ਐ ਵੌਇਸ! ਕਿੰਨੀ ਵੌਇਸ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵੰਸ ਮੋਰ, ਵੰਸ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 23 ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੰਸ ਮੋਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਖਤਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਮਜੈਸਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਮਜੈਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੰਸ ਮੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚਲੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾਓ, ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ ਬਈ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪੌਲਸ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, 100 ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਵਾ, 100 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਲਾਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ।
ਕਿਸੜਦੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਰ ਕੱਲੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ, ਤਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖੜਕਦੀ ਆ। ਖਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਖਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਿਲਡ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੌਲਸ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸਡ ਔਰਤ ਆ। ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨੀ, ਉਹ ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੀ, ਹੈਨਾ। ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਚ ਮੈਂ ਲਾਰਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੌਬ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਆ, ਸੇਵਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆ। ਪਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਵ। ਇੱਕ ਜੌਬ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਵ ਹੀ ਲਾਰਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਰੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡੈਵਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੈਵਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਕੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਜਿੰਦਰ ਚੋਪਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚੁਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚੁਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਫਿਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਰੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮਾਣ ਨਾ ਕਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ,
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਲਾਰਡ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਲਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਹੋਲੀਨੈਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੀ ਨਾਰਮਲ, ਬੀ ਹੰਬਲ, ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿੰਗਡਮ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੰਬੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ, ਅਯਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿਆਲ, ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਡੈਵਲ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਨਾ। ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ। ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੀਚਾ 9 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਡ ਦਾ ਲਵ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਾਪ, ਆਹ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਸੀ, ਆਹ ਪਾਪ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ ਪਾਪ। ਨੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੋ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ, ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਓ ਭਾਜੀ ਮਿਲੀਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਓ ਭੈਣ ਮਿਲੇ, ਛੱਡੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਰਡ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਤੂੰ, ਜਨਾਕਾਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ ਤੂੰ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ? ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਯੂਸਫ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਸਫ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਰਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਉਹ MLA ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧਕੋ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲੂਤੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ, ਸੋਚੋ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ 7-10 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਯੂਸਫ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੇ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਸਫ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਹੀਏ ਗ੍ਰੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਲਾਰਡ। ਫਿਰੌਨ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਯੂਸਫ, ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਗਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੋਟਾਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਬਾਏ ਗ੍ਰੇਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਗ੍ਰੇਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਲਾਰਡ? ਲਿਖਿਆ ਇਲਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਘੁਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲਵ ਨੇ, ਲਵ ਆਫ ਗॉड ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਲਤੀਫ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ, ਟੀਚਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ ਕੈਸੇ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਭੂਤ ਕੱਢਤੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਲਾਰਡ ਨੂੰ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ। 70 ਚੇਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਚ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ, ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਠਾ ਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ? ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਠਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਟਿਲ ਡਾਂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਟਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਠਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਲਾਰਡ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਰਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ।